تصویروں کو سلام کرنا، ان کے آگے جھکنا، یہ سب مشرکانہ خیالات ہیں۔ بعض لوگ ہندوؤں میں یہی ہوتا ہے نا، تصویریں پرانوں لگاتے ہیں فوت شدوں کی اور ساتھ ہاتھ ٹانگ دیتے ہیں ان کے اوپر۔ بعض اپنے فوت شدہ عزیزوں کو، یہاں بھی ہمارے اندر بھی بعض دفعہ رواج ہو گیا بعض جگہوں پہ کہ تصویریں بنا کر پھر اپنے ساتھ اس کی جب گروپ فوٹو فیملی کا کھینچ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ایک بڑی سی فریم لگا کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ جو فوت ہو گئے وہ ان کی تصویر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہ سب شرک ہے، حضرت نے فرمایا یہ غلط باتیں ہیں، یہ بدعات ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ شادیوں کی تصویروں میں بھی اس طرح کھنچوا لیتے ہیں، بعض رپورٹیں مجھے ملتی ہیں صرف نیک مقصد کے لیے یا اپنی یادگار کے طور پر اپنے البموں میں رکھنے کے لیے تصویریں کھینچتے ہیں، تو یہ تو جائز۔ حضرت صوفی غلام محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ امریکہ و ولایت کے بعض لوگوں نے خواہش کی تھی کہ ہم مدعی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے حضور کا فوٹو لیا گیا تھا۔ یہاں عبد المحی نام ایک عرب رہتے تھے، انہوں نے بہت سے کارڈ چھپوائے اور اس پر حضور کی شبیہ تھی، اس میں تصویر چھایا کر دی۔ جب حضور کو یہ معلوم ہوا کہ کارڈوں پر شائع ہوئی ہے، پوسٹ کارڈوں پر، حضور بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے ایک دینی ضرورت کے لیے اپنی تصویر یا فوٹو کھنچوایا تھا، ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ہماری تصویر کو ذریعہ معاش بنایا جائے جو منجر شرک یا شرک کی طرف لے جانے والا ہو۔ چنانچہ وہ کارڈ طرف کر دیے گئے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی حرام ہے تصویر کھینچنا۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرقہ جن حضرت سلمان کے لیے تصویریں بناتے تھے اور بنی اسرائیل کے پاس مدت تک انبیاء کی تصویریں رہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس تو تصویریں ہوتی تھیں انبیاء کی، جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر ایک پارچہ ریشمی پر جبرائیل علیہ السلام نے دکھلائی تھی۔ اور پانی میں بعض پتھروں پر جانوروں کی تصویریں قدرتی طور پر چھپ جاتی ہیں، جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں پہاڑوں پہ جانوروں جہاں دب جاتے ہیں ان کی تصویریں نقش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آلہ جس کے ذریعے سے اب تصویر لی جاتی ہے، یعنی کیمرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایجاد نہیں ہوا تھا، اور یہ نہایت ضروری آلہ ہے جس کے ذریعے سے بعض امراض کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ اور صرف تصویروں والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس سے امراض کی تشخیص بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو اور بھی بات آگے بڑھ گیا ہے یہ نظام، ایکس رے کا تھا اس زمانے میں، تو فرمایا ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور آلہ تصویر کا نکلا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تمام ہڈیوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے ایکس رے کے ذریعے سے، اور وجہ المفاصل اور نقرس وغیرہ امراض کی تشخیص کے لیے اس آلے کے ذریعے سے تصویر کھینچتے ہیں اور مرض کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اب تو اسکیننگ، ایم آر آئی وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہونے لگ گئی ہیں، تو ان آلوں کی جس حد تک اس زمانے میں تھا اس کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ بڑا مفید آلہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ بالکل اس کے سامنے نہ جاؤ یہ بھی غلط ہے۔ مقصد نیک ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، پھر ٹھیک ہے جب کچھ صحیح ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ایسا ہی فوٹو کے ذریعے سے بہت سے علمی فوائد ظہور میں آئے ہیں۔ تصویر جو عام فوٹو ہے اس کے ذریعے سے بھی آئے ہیں۔ چنانچہ بعض انگریزوں نے فوٹو کے ذریعے سے دنیا کے کل جانداروں، یہاں تک کہ طرح طرح کی ٹیڈیوں کی تصویریں اور ہر ایک قسم کے پرند اور چرند کی تصویریں اپنی کتابوں میں چھاپ دی ہیں۔ اور آج کل تو مختلف چینل بھی چل رہے ہیں، مثلاً جیسے نیشنل جیوگرافک ہے یا اور ہیں، یہ تو بڑی تفصیل سے جانوروں کی تفصیلات بھی دیتے ہیں تصویریں کھینچ کے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں جس سے علمی ترقی ہوئی ہے، بس کیا گمان ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جو علم کی ترغیب دیتا ہے وہ ایسے آلے کا استعمال کرنا حرام قرار دے جس کے ذریعے سے بڑے بڑے مشکل امراض کی تشخیص ہوتی ہے اور اہل فراست کے لیے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جہالتیں ہیں جو پھیل گئی ہیں۔ کوٹل کو ان کہنا حرام ہے، منع ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، نیت نیک ہو۔ فرمایا کہ ہمارے ملک کے مولوی چہرہ اشائی ہی سکے کے روپیہ اور دھونیاں اور چونیاں اور اٹھنیاں اپنی جیبوں میں اور گھروں میں سے کیوں باہر نہیں پھینک دیتے؟ اسلام نے تمام لغو کام اور ایسے کام جو شرک کے معید ہیں حرام کیے ہیں، نہ ایسے کام جو انسانی علم کو ترقی دیتے اور امراض کی شناخت کا ذریعہ ٹھہرتے اور اہل فراست کو ہدایت دینے سے قریب کر دیتے ہیں۔
नाज़रीन, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानी फितरत, शैतान की हिकमत ए अमली और तौहीद और शिर्क के दरमियान चलने वाली सबसे पुरानी जंग का वाकया है। सवाल यह है कि दुनिया में सबसे पहले बुत किसने तराशे, शिर्क का आगाज कैसे हुआ और कैसे वह सिलसिला जो सिर्फ याद और मोहब्बत से शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता इबादत और सजदे तक पहुंच गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अपनी औलाद को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का दरस दिया। उस वक्त दुनिया में सिर्फ तौहीद थी, न कोई मूर्ति थी, न कोई तस्वीर, न कोई शरीक। हजरत शीश अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने तक लोग सिर्फ अल्लाह ही को मानते थे, लेकिन वक्त के साथ इंसानी जज्बात ने एक नया मोड़ लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले एक कौम में 5 नेक और बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जिनके नाम कुरान मजीद की सूरह नूह में आए हैं। वद, सुवा, यगूथ, यऊक और नस्र। ये लोग न सिर्फ आबिद थे बल्कि अपनी कौम के रहनुमा भी थे। लोग उनकी सोहबत में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते, उनकी बातें सुनकर दिल नरम होते और इबादत का जज्बा पैदा होता। फिर एक वक्त आया जब यह तमाम बुजुर्ग वफात पा गए। उनकी वफात ने लोगों को हिलाकर रख दिया। लोग उनकी कब्रों पर बैठकर रोते, उनकी याद में गम मनाते और महसूस करते कि अब उनके बगैर इबादत का शौक कम हो गया है। यहीं से शैतान ने अपनी चाल शुरू की। उसने सीधा यह नहीं कहा कि उनकी इबादत करो, बल्कि वसवसा डाला कि इन बुजुर्गों की तस्वीरें बना लो ताकि जब तुम उन्हें देखो तो तुम्हें इबादत का जज्बा महसूस हो। लोगों ने तस्वीरें बना ली। किसी ने सजदा नहीं किया, किसी ने इबादत नहीं की, सिर्फ याद के लिए उन्हें रखा गया। फिर अगली नस्ल आई। उन्होंने देखा कि उनके बाप दादा इन तस्वीरों की इज्जत करते थे, तो उन्होंने भी इज्जत देना शुरू कर दी। फिर तस्वीर से मूर्ति बनी, मूर्ति से ताजीम हुई, ताजीम से हाथ लगाना शुरू हुआ, हाथ लगाने से चूमना शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सजदा शुरू हुआ और आखिरकार इबादत शुरू हो गई। इसी तरह दुनिया में सबसे पहला शिर्क पैदा हुआ। जब शिर्क फैल गया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, लेकिन कौम इन्हीं बुतों पर जमी रही। आखिरकार तूफान आया और कौम तबाह कर दी गई। लेकिन शिर्क का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वक्त के साथ मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने सूरज को माबूद बना लिया, चांद को माबूद बना लिया, सितारों की पूजा शुरू कर दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती अपने उरूज पर थी। आपने अपनी कौम को चैलेंज किया कि यह बुत न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आपने बुत तोड़कर साबित किया कि हकीकी माबूद सिर्फ अल्लाह है। अरब में कुछ अरसा तक तौहीद बाकी रही, क्योंकि खाना ए काबा जिसे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए था। फिर एक शख्स आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उसका नाम था अम्र इब्न लुहई। वह कबीला खुजा का सरदार था। वह शाम गया और वहां लोगों को बुतों की इबादत करते देखा। उसने समझा कि यह अंबिया की जमीन है, शायद यही सही तरीका होगा। वह एक बुत लेकर मक्का वापस आया और उसे काबा के अंदर नस्ब कर दिया। लोग उसकी इज्जत करते थे, इसलिए उसकी पैरवी करने लगे। देखते ही देखते काबा में 360 बुत जमा हो गए। उनमें मशहूर नाम थे हुबल, जो काबा के अंदर सबसे बड़ा बुत था और कुरैश उसके सामने फैसले करते थे। लात, जिसे रिज्क और बरकत देने वाली समझा जाता था। उज्जा, जिसे ताकत और जंग की देवी माना जाता था। और मनात, जिसे किस्मत की देवी कहा जाता था। लोग इनके नाम पर कुर्बानियां देते, नजर पेश करते और इन्हें अल्लाह के यहाँ सिफारिशी समझते थे। काबा जो तौहीद का मरकज था, शिर्क का मरकज बन गया। फिर वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत का। आपने सबसे पहले तौहीद का पैगाम दिया। 13 साल मक्का में सिर्फ एक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुशरिकीन ने जुल्म किए, बॉयकॉट किया, पत्थर मारे, लेकिन आपने तौहीद का पैगाम नहीं छोड़ा। जब फतह मक्का का दिन आया तो आप काबा में दाखिल हुए और अपने मुबारक हाथों से बुत गिराते जाते थे और फरमाते, जा अल हक्का झकल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। और वाकई बातिल मिट गया। नाजरीन, इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक यह है कि शिर्क कभी अचानक नहीं आता, वह आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाता है।
पहले मोहब्बत होती है, फिर हद से ज्यादा ताजीम, फिर अकीदत, फिर उम्मीद, फिर सजदा, फिर इबादत। शैतान हमेशा सीधा सजदा नहीं करवाता, वह पहले दिल को जोड़ता है, फिर अकीदा बदलता है। अहादीस में इशारा मिलता है कि क़यामत के करीब फिर से बुत परस्ती का सिलसिला उभर सकता है, जब लोग असली तौहीद को भूल जाएंगे और बुजुर्ग परस्ती को दीन समझने लगेंगे। इसीलिए तौहीद सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का निजाम है। सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखना, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना ही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह हमें शिर्क के हर ज़ाहिरी और बातिनी फितने से महफूज रखे और हमें तौहीद पर जिंदा रखे और तौहीद पर ही मौत दे। आमीन।